वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज आम नवम श्रेणी इतिहास एवं राजनीति विज्ञान तो बही तुम पाखे रख गोटे पेन आण जो कलर चेंज करी सेटा हूँ तुम इम्पोर्टाट ओके से तुम पढ़ से गुड़ा हूँ तुम इम्पोर्टाट एत तो बेस इम्पोर्टाट किसी न सब सब तुम इम्पोर्टाट है। तो आज आम फास्ट विषय फास्ट विषय पढ़ा प्रथम अध्याय विश्वर अनेक गुरुत्वपूर्ण अग्रगति। प्रथम अध्यायर प्रथम विषय एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद। एशिया और आफ्रिका महादेश उपनिवेशवाद यहाँ फास्ट विषय पढ़िया। सो स्टार्ट तो यहाँ तुम प्रथम अध्याय जार ना हूँ विश्व केतेक गुरुत्वपूर्ण अग्रगति वर्ल्ड सम मेजरमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड रे डेवलपमेंट होगा। एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद प्रथम पाठ फर्स्ट चैप्टर। देख उपनिवेशर आक्षरिक अर्थ हूँ विदेशस्थ आवास माने बाहर रही कंपनी खोलिबा बाहर रही बिजनेस करिया हूँ उपनिवेश। कौन सी अंचल प्रवासी मान बसति स्थापन स्वत्वाधिकार राज्य मन करी मातृदेशर लाभपाई कार्य लगाइबा हूँ उपनिवेश। देख यहाँ तुम इम्पोर्टाट अच्छी कलर चेंज करदेगा। कौन सी अंचल प्रवासी मान बसति स्थापन स्वत्वाधिकार राज्य मन करी मातृदेशर लाभपाई कार्य लगाइबा हूँ उपनिवेशवाद है। यहाँ भी उपनिवेशर आक्षरिक अर्थ हूँ विदेशस्थ आवास। वाणिज्य व्यवसाय उन्नति आर्थिक समृद्धि साम्राज्य विस्तार और धर्म प्रचार उपनिवेशवाद मुख्य लक्ष्य। यहाँ पढ़वे मुख्य लक्ष्य जे उपनिवेशवाद कौन ना मुख्य लक्ष्य कौन वाणिज्य व्यवसाय वाणिज्य व्यवसाय उन्नति आर्थिक समृद्धि साम्राज्य विस्तार और धर्म प्रचार उपनिवेशवादर मुख्य लक्ष्य थिला है ना। व्यवसाय उन्नति आर्थिक समृद्धि साम्राज्य विस्तार धर्म प्रचार उपनिवेशवादर मुख्य लक्ष्य थिला। ओके उपनिवेशवाद प्रथम 16 देख ये 16 शताब्दी आरंभ है। 16 शताब्दी केबे पड़ो ना 16 शताब्दी यूरोपीय राष्ट्र माने पृथ्वीर विभिन्न अंचल निज देशर उपनिवेश स्थापन करते कौ मैंने ना यूरोपीय मैंने है। यहाँ चलो यहाँ मुझे कलर चेंज करनी चलो मन रखी था से मैंने एशिया और आफ्रिका मुख्यतः वाणिज्य व्यवसाय उद्देश्य आसते एवं विभिन्न स्थान में वाणिज्य केन्द्र मान खोली एकचाटिया वाणिज्य कारोबार करने उद्यम करते पड़ो क्यों महादेश को ना एशिया आफ्रिका क्यों माने ना यूरोपीय माने है। एशिया आफ्रिका को यूरोपीय माने कौन ना वाणिज्य व्यवसाय करने उद्देश्य आसते एवं विभिन्न स्थान में वाणिज्य केन्द्र मान खोलते एकचाटिया माने थरे चाटिया माने से जगह कंटिन्यूअस रहा माने से जगह रहा आ गोटे जगह आ गोटे जगह कंटिन्यूअस माने से कंटिन्यूअस रहा नुह से रोचे जे कौन तो कहते अदल बदल है ना। वाणिज्यिक प्राधान्य विस्तार करने से कलह लगी ना मु कौ जगार रही सी कौ जगार रहा से जगटा भल कि ना तेणुक सी कलह लगी। हाँ प्रथम अध्याय उपनिवेश
प्रथम अध्याय उपनिवेशवाद अष्टादश शताब्दीर शेष भाग पर्यंत चलता है। प्रथम पर्यायर उपनिवेशवाद जो उपनिवेशवाद प्रथम पर्याय अच्छी से अष्टादश शताब्दीर शेष भाग पर्यंत चलता बुझीगला। ऊनविंश शताब्दीर शेष बेलू उपनिवेशवाद स्थापन और औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्वितार पुनरुद्धार माने उपनिवेशवाद अष्टादश शताब्दीर शेष भाग को उपनिवेशवाद अष्टादश शताब्दीर शेष भाग पर्यंत चलता केमिति हम कौन नहीं ता अष्टादश ऊनविंश शताब्दीर शेष उपनिवेशवाद स्थापन औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्वितार पुनरुद्धार आउ थे ताहा ये है। ऊनविंश शताब्दी विभिन्न देशर सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक अवस्था उपनिवेशवाद विकास में सहायक है। यहाँ मुझे कलर चेंज कर दूसरी यहाँ इंपोर्टाट अच्छे देख कौ शताब्दी ना ऊनविंश शताब्दी ऊनविंश शताब्दीर शेष बेलू ना केबे बेलू ना ऊनविंश शताब्दीर शेष बेलू आउ गोटे इंपोर्टाट देख प्रथम पर्याय केबे है। प्रथम पर्याय उपनिवेशवाद केबे होता ओके यहाँ मुझे यहाँ भी इंपोर्टाट ऊनविंश शताब्दीर शेष बेलू उपनिवेशवाद स्थापन औपनिवेश प्रतिद्वंद्वितार पुनरुद्धार है। ऊनविंश शताब्दी विभिन्न देशर सामाजिक आर्थिक राजनैतिक अवस्था उपनिवेशवाद विकास में सहायक है। ओके साम्राज्यवादी राष्ट्र माने परिस्थितिर फायदा नहीं निजर स्वार्थ को सुहायला अंचल जय कले माने देख ये देखा साम्राज्यवादी राष्ट्र माने परिस्थितिर फायदा नहीं जो राज्य परिस्थिति ढिला अच्छी से राज्य को अटैक करेंगे जहाँफल कि हेनी आ जो राज्य परिस्थिति पूरा भल अच्छी मरणात्मक चलो एवं विजित अंचल उपनिवेश स्थापन कले जो जगार विजय लाभ करगले से जगार आरंभ करदे है। उपनिवेशवादर यही नूतन पर्याय थिला औपनिवेशिक साम्राज्यवाद यहाँ पढ़ी पारे देख मैं कलर चेंज कर दूसरी उपनिवेशवादर यही नूतन पर्याय थिला उपनिवेशवादर है। उपनिवेशवादर साम्राज्यवाद कौन ये उपनिवेशवादर नूतन पर्याय आउटे देख इंपोर्टाट अच्छी कलर चेंज कर देखा देख यह 1914 मसीहा आरंभ होता 1914 मसीह आरंभ होता प्रथम विश्वयुद्ध में प्रमुख प्रथम विश्वयुद्ध के आरंभ होता 1914 प्रथम विश्वयुद्ध के आरंभ होता 1914 कौन पाई ना यही औपनिवेश ओके एशिया और आफ्रिकार औपनिवेशवादर कारण यहाँ देख यहाँ बहुत इंपोर्टाट ये कारण पचारि पारे तो कारण कौन ना प्रथम हूँ भौगोलिक आविष्कार तापरटा हूँ लाभजनक व्यवसायर सुविधा तापर हूँ दुर्बल शासन तापर हूँ धर्म संस्कृतिर प्रचार देख जदि परीक्षा पड़ो ये क्वेश्चन ताले यही जो गुड़ा लिखिदेले तुमको मार्क मिलो ना तो किछटा अच्छी जोड़ा तुम लिख इंपोर्टाट अच्छी जोड़ा इंपोर्टाट मुझे खाली कहीदेवी है। पंचदश और षोडश शताब्दीर भौगोलिक आविष्कार फल भिन्न भिन्न स्थान अनेक नूतन अंचल सन्धान मिला देख पंचदश षोडश शताब्दीर भौगोलिक आविष्कार फल भिन्न भिन्न स्थान नूतन सन्धान मिला भिन्न भिन्न जगह सन्धान मिला यूरोपीय राष्ट्र मान एशिया और आफ्रिका महादेशर विभिन्न देश को
ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଅବଭିୟସଲି କଥା ଏସିଆର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ନା ଦେଖ ଏଠି ପଢ଼ିପାରେ ଯେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନିବେଶବାଦ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନିବେଶବାଦ ହେବା ଫଳରେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ହେଲା। ଏହା ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ନୂତନ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଫଳରେ ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ପଢ଼ିପାରେ ଯେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। ଅବଭିୟସଲି କଥା ଯଦି ଜଳପଥ ସ୍ଥଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିବେ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଭୌଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଏ ବିବରଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଦେଖ ଭୌଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଯେଉଁମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଯେମିତି ଏବେ ମନେକର ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା କଟକ କହିବେ ଯେ କଟକରୁ ଗୋଟେ ଆଠଗଡ଼ ମନେକର ଯଦି ଆଠଗଡ଼ର କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଆଠଗଡ଼ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ହେବ। ଆଠଗଡ଼ଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଯଦି ବି ହେବ ଯଦି ହେଇଗଲା ନା ତାହେଲେ ଭୌଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ମାନେ ଜାଣିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଠି କେମିତିଆ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ସେଠି କରିହେବ କି ନାହିଁ ଯଦି କରିହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଖ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ଭୌଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସେଠି ହେବ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ କି ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ହେଇପାରିବ ଯଦି ସେଠି ଓକେ ହେଇଗଲା ତ ତାହେଲେ ଆରାମରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିହେବ। ଯଦି ହେଲା ନହେଲେ ଏ ବହିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟର ସୁବିଧା କେମିତି ଲାଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ କେମିତି ଲାଭ ହେଲା। ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତୋଟି ଦେଶ ଲାଭଦାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଭାରତରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଗରୁ ନା ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଚାହା କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା ରେଶମ ସୁନା ମୁକ୍ତା ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ଚୀନାମାଟିର ପାତ୍ର ଏବଂ ଇବୋନି କାଠ ଯେମିତି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ସେମିତି ବନି କାଠ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ନୁହଁ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଏସିଆରେ ଭାରତ ଏମିତି ପଡ଼ିପାରେ ଏସିଆରେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଚାହା କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ରେଶମ ସୁନା ମୁକ୍ତା ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ଚୀନାମାଟିର ପାତ୍ର ଏବଂ ଇବୋନି କାଠ ସେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ବିକ୍ରୟ କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କଲେ। ମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ଜିନିଷ ନେବେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବିକିବେ ଏଇଟା ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଲାଭ ହେବ ନା ଆମର କି ଲାଭ ହେବ।
ସେହିପରି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ସୁନା, ହୀରା, ତମ୍ବା, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ, ହାତୀଦାନ୍ତ, ରବର, ୟୁରାନିୟମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ କଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କରୁଛି। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ସୁନା, ହୀରା, ତମ୍ବା, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ, ହାତୀଦାନ୍ତ, ରବର, ୟୁରାନିୟମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ କଲା। ପଡ଼ିପାରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ କଲା? ଦେଖିପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷ କେଉଁ ଜିନିଷ ନା ସୁନା, ହୀରା, ତମ୍ବା, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ, ହାତୀଦାନ୍ତ, ରବର, ୟୁରାନିୟମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ। ଓକେ, ୟୁରୋପୀୟ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରି ବହୁତ ଲାଭବାନ କଲେ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିପାରେ ହେଲା, ୟୁରୋପ ଏହାକୁ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ମାନେ କିଣିକି ଚାକର ଭାବେ ରଖିବ ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ରୀତଦାସ। ଏଠି ରହିପାରେ କ୍ରୀତଦାସର କ'ଣ ଅଛି? ଆଗ ଏଇଟାର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ହେଲା, ଏଇଟାର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଜାଣିବା କ୍ରୀତଦାସ କ'ଣ। ଏଇଟା ବୁଝିଲେ କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ୟୁରୋପୀୟ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜନେସ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କୁ ଦାସ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କଟେଇ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ କରିକି ହେଲା ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲେ, ଆମେରିକାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ପୁଣି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କୁ କରି ବହୁତ ଲାଭବାନ କଲେ। ନା ଏଇଟା ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ପଡ଼ିପାରେ। ୟୁରୋପୀୟ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିପରି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଲେ? ଦେଖ ଏଇଠି ୟୁରୋପୀୟ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଫ୍ରିକାମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରଟା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ, କାରଣ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍, ହଲାଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ତମେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବୁଝିଲ, ହଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିପାରିବ ନା କେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ? ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍, ହଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ରୀତଦାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ହେଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମ ବହିରେ ତୁମେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କର, ଏମିତି 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାର ମାରିଦେବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟାର ହେଲା। ମୋର ତ ଏଠି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ବୋଲି କାଟିଥିଲି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଆଜୀବନ ବିକ୍ରୟ କରି ବିଦେଶକୁ ଗୋଲାମୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ତାହାର କିଛି ମନିର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ହଁ, ସିଏ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି, ଅବିକା ମନେକର ତୁମ ଘର ହେଉଛି କଟକ, ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ନିଜର କଟକକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅବିକା କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ତୁମେ ଖଟିବାକୁ ଯିବ।
ହେବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ଆର ଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ିର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ତୁମେ ଯାଅ ସେଇଠୁ ତୁମେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କର ଯେ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଇଂଲିଶ, ML ସବୁ ପଢ଼ା ହେବ, ଖାଲି ହିନ୍ଦୀକୁ ଛାଡ଼ି ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ା ହେବ। ଓକେ, ତ ଏଇଥିରେ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ, ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ତୁମେ ଟିକେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଇଦେବି। ତ ଆସିଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ ନା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଓକେ, ଏଟା ପଢ଼ିପାରେ ଏଟା କ'ଣ ନା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ନା କେବେ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ପଢ଼ିପାରିବ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଲେଖିବ ଯେଉଁଠୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ପଢ଼ିପାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବକୁ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଏଇଟା ଲିଖିତ ହେବ। ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ନିଜ ଦେଶରେ ଚାହିଦା ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ରୟ କରିବା କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦେଶ ବାହାରେ ବଜାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତ ଏଠି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଓକେ, ନିଜ ଦେଶରେ ଚାହିଦା ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟ କରିବା କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଦେଶ ବାହାରେ ବଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିମାଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା। ମାନେ କେଉଁଠାରେ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା। କେଉଁ ଦୁଇ ମହାଦେଶ? ନା, ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ବାସ୍। ଫଳରେ ବିନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଚାହିଦା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ ହେଲା। ଫଳରେ ବିନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, କୌଣସି ବିନା କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ
यूरोपीय राष्ट्र मानक सेमानक देशर चाहिदा ठारू अधिक उत्पादित होता द्रव्यर बिक्री पाई एशिया आफ्रिकार बजार सृष्टि कर सहज है। यह व्यतीत यूरोपीय देश गुड़िकर शिल्प आवश्यक होता कंचामाल कोयला लुहा टीण सुना तंबा तैल प्रभृति एशिया और आफ्रिका यथेष्ट परिमाण ना यूरोपीय मानकर शिल्प विप्लव कंचामाल क्यों दुई देश में उपलब्ध थिला ना एशिया आफ्रिका कौन कौन ना कोयला लुहा टीण सुना तंबा तैल प्रभृति। ओके ये देख पार प्रथम बाष्प चलित इंजिन जोटा कि आम इम्पोर्टाट ना ये डायग्राम दरकार ना है तापर हूँ प्रथम जोगाजोगर परिवहन और जोगाजोगर उन्नति केमिति परिवहन है केमिति जोगाजोग है ना बाष्पीय जहाजर उद्भावन द्वारा बाष्पीय माने स्टीमर है यूरोपीय देश मान जलपथरे एसीय आफ्रिकीय अंचल को जिनपत्र परिवहन करने सहज और शीघ्र है। स्टीम देख स्टीम इंजिन जो न था स्टीम इंजिन उद्भावन द्वारा यूरोपीय कौन ना जलपथ स्थलपथ रेलपथ निर्माण फल आभ्यंतरीण अंचल कंचामाल परिवहन करने द्वारा उत्पादित द्रव्यर आमदानी और रप्तानी पर सुविधा है बुझे एटा इम्पोर्टेंट अच्छी कौन ना प्रथम हूँ यूरोपीय मानू क्यों जलपथरे परिवहन करवा जिनपत्र परिवहन करवा बहुत सहज और शीघ्र है ना बाष्पीय जल बाष्पीय जहाज उद्भावन द्वारा आउ गोटे जलपथ स्थलपथ रेलपथ निर्माण फल कौन सुविधा है ना कंचामाल परिवहन करने एवं उत्पादित द्रव्यर रप्तानी आमदानी सुविधा है। तुम्हें जानिश कि टी इम्पोर्टाट अच्छी है टे न तो इम्पोर्टाट तो टे कौन इम्पोर्टाट तो छाड़ी भी नहीं आज ये इम्पोर्टाट आपको स्टार मार है देख अष्टादश शताब्दीर प्रथम भाग इंग्लैंड वैज्ञानिक किए ना न्यू कमेन बाष्पीय इंजिन उत्पादन स्टीम इंजिन है किए किए क्यों देश ना इंग्लैंड कौन सी वैज्ञानिक किए ना न्यू कमेन कौन उत्पादन कले ना बाष्पीय इंजिन केबे ना अष्टादश शताब्दीर प्रथम भाग में। ओके आउ गोटे इम्पोर्टाट कलर चेंज 1769 मसीह जेम्स वाट यह अधिक उन्नत करे जेम्स वाट घर कौटी जना ना कौट देनी तो जना नहीं कौन जना अच्छी कि पड़ोनी कारण बही डिटेल्स ना प्रथम हूँ जेम्स वाट कौन कले ना ये जो बाष्पीय इंजिन अच्छी उन्नत कले किए बाष्पीय इंजिन को किए उन्नत कले ना जेम्स वाट केबे ना 1769। ओके 1814 मसीह जॉर्ज स्टीफेनसन प्रथम बाष्प चालित रेल निर्माण कले स्टीम रे जो रेल ट्रेन चले तो क्वेश्चन पड़ो कौन ना प्रथम बाष्प चालित रेल इंजिन किए निर्माण कले ना जॉर्ज स्टीफेनसन केबे ना 1814। ओके एवं 1830 मसीह रॉकेट नामक प्रथम रेलगाड़ी लिवरपूल ठारू मैनचेस्टर पर्यंत रॉकेट से रेलगाड़ी ना हूँ रॉकेट ना कि आमर रॉकेट चंद्रयान 3 है प्रथम रेलगाड़ी कौन ना रॉकेट क्योंठू गला ना लिवरपूल ठारू मैनचेस्टर पर्यंत केबे ना 1830। ओके 1838 मसीह
ବାଷ୍ପ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ 2ଟି ଜାହାଜ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା। ବାସ୍ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ତୁମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିପାରିବ କହିଲ? ଏଇଟା ତୁମେ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ? 1838 କ'ଣ 1838 କ'ଣ ଟାଇଟାନିକ୍ ହଁ 1838ରେ ହେଇନଥିଲା। ସେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ କ୍ରସ୍ କରିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2ଟି ଜାହାଜ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ 2ଟି ଜାହାଜ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲା। ତୁମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବ କ'ଣ ନା ସେଇ ଟାଇଟାନିକ୍ ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନା, ସେଇଟା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଭାଇ ଟାଇଟାନିକ୍ର ସାନ ଭାଇ ସାଇଟାନିକ୍। ଓକେ, କେବେ? 1838। ବୁଝିଗଲା? ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ କ'ଣ ନା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ନା ତାଙ୍କର ଶାସନ କ'ଣ? ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ତ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ ନା। ଯଦି ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ ହିଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଏ ଦୁଇ ମହାଦେଶର ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଅବଭିୟସ୍ଲି କଥା, ଅନେକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହଁ, ଅନେକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ସବୁ ଶାସନ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡ଼ିଥିଲା ନା, ଯେହେତୁ ଶାସନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଓ ସେ ଶାସନରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେମିତିଆ ଶାସନ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଗଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେମିତିଆ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେୟା କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଆଉ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅଧିକଙ୍କୁ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। କ'ଣ ସେମାନେ ସେଇ ଖଣ୍ଡା କଟୁରୀ ଖଣ୍ଡା ତୀର ଧନୁଶର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ହଁ, କରିପାରିବେ ନା କେମିତି? ସିଏ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସୁ ଏପଟେ ବନ୍ଧୁକରେ ମାରିଦେବେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବା ବିଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ କାରଖାନାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଅବଭିୟସ୍ଲି କଥା, ଯେହେତୁ ଏଠି କିଛି ଶାସନରେ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶାସନରେ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ କମ୍ ସାଲେରୀ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ମିଳିବ, ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 10,000 ମିଳୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, ସେଇ 10,000ରେ ଚଳିଯିବା କଥା ଆଉ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ 10,000 ମିଳୁ କି ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁ, ଖୁସିରେ ତ ରହିଯିବା, ସେଇଟା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏସିଆର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ବିଦେଶର କାରଖାନାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମଜବୁର ହେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଲୋକବଳ ଦୁର୍ବଳ। ହଁ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଦେଖ, ତମେ 5 ଲାଖ ଦିଅ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ, 5 ଲାଖ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କି ତମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହେବେ?
ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମର ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର। ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଯାହା ବି ହେଲେ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ତ ହେବ ନା। ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଆମ ଧର୍ମକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ କଥା। ଉପନିବେଶବାଦ ଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ। କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ। ନା କ'ଣ? ଉପନିବେଶବାଦ ଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର। ହେଲା, ଏବେ ଇଂଲିଶରେ ତ ବୁଝିପାରିବ ନା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ଆମେ ବି ଏବେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଚଳୁନା। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଯେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା, ନାଇଁକି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭଳିଆ। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଲଚର ସେମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି, ନା କ'ଣ? ନା ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆମର ଠାକୁର ନୁହଁ, ଆମର ତ ବେଶୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଝିଅଙ୍କ ଦେଖିବାର ଅଛି। ନାଇଁ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ନା ନାଇଁ, ଧୋତି ଗଲେ ଟିକେ ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ଯେମିତି ଆଉ। ହେଲା, ଉପନିବେଶ ସ୍ଥିତ ଅନୁନ୍ନତ ଅଧିବାସୀ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚ୍ଚତର ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କ'ଣ ଏଠି କହିଲା ନା, ଦେଖ, ଉପନିବେଶ ସ୍ଥିତ ଅନୁନ୍ନତ ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତ ନାହାନ୍ତି, ଉପନିବେଶ ସ୍ଥିତ ଅନୁନ୍ନତ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚ୍ଚତର ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିପାରେ ତୁମର, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝେଇବି, କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ସ ଆରୁ କିଛିଟା କାଢ଼ିକି ତୁମକୁ ଦେବି, ଯେଉଁଟା ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିକି ଦେବି। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦରକାର ସେମାନେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କର। ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀଗଣ ଅନୁନ୍ନତ ଓ ଅନଗ୍ରସର ମଣିଲେ। କ'ଣ କହିଲା? ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀଗଣ ଅନୁନ୍ନତ ଅନଗ୍ରସର ମଣିଲେ। ଏମାନେ ଯାହା ବି ଏଥିରେ ତ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଯାହା ବି ଅଗ୍ରସର ହେବେ ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ? ନା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆସନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ନା ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଗଣ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ କରିବା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଏମିତି କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ହେଲା, କରିବା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କଲେ। ନା ନାଇଁ, ଯେମିତି ଏବେ IPL ଚାଲିଛି, IPL ବୋଲରରେ ତାକୁ ୟର୍କର ଦେଲେ ସେ ବୋଧେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ମନେ କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ସତ ହେଇପାରେ କି ମିଛ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ୟର୍କର ବଲ୍କୁ ମାରି ଦେଇପାରେ କି ନହେଲେ ୟର୍କର ବଲ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରେ। ମନେକରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ, ସେମାନେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କଲେ। ଭାବିଲେ ନା ଏମିତି କଲେ ହେବ କି ନାହିଁ,
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କହିଲା ନା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସାମରିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଅବସ୍ଥିତି ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସାମରିକ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଅବସ୍ଥିତି ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏଠି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କେଉଁ ହିସାବରେ କଲା ନା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସାମରିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ସାମରିକ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କେମିତି ସେଠି ବାଣିଜ୍ୟ କରିହେବ ହେଲା ଆଉ ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ଯେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖଟେଇବା। ଓକେ ତାପରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ହଁ ସେମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭଲରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେଉଁ ଫଳରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଅନୁନ୍ନତ ଥିଲେ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅବଭିୟସ୍ଲି କଥା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଲରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରକୁ କିଣିବେ ସେଇଥିରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚଳିବେ ସେଇଥିରେ ସେ ଭଲରେ ସେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏ ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ଭାବିଲେ ଏଠି ଏସିଆ ଦେଖ ଏଠି କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଅନୁନ୍ନତ ହେଲେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭଲରେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ନିଜ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ସେମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହରିକା ଯନ୍ତ୍ରରୁ ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ ହରିକା କରିଦେବା କିଣି ଆଣିବା ଦେଖିଲେ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଥିଲେ। ଏ ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ କେଉଁ ଦୁଇ ମହାଦେଶ ନା ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ହେଲା ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅବଶ୍ୟ କଥା ହେବେ ଅଲବତ ହେବେ। ଓକେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖଣି କାରଖାନାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ହଁ ଅଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ କମ୍ ସାଲେରୀ ହେଲା କମ୍ ସାଲେରୀ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଖଣି କାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଯେଉଁ ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ। ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ ନା କାରିଗର ମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ହେଲା ମାନେ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏଯାଏଁ ପଢ଼ି ଆସିଲୁ ହେଲା ଉପନିବେଶ ମାନେ କ'ଣ ଉପନିବେଶ ହେଉଛି ଉପନିବେଶର ମାନେ କ'ଣ ଉପନିବେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେମିତି ନାଇଁ ଆଗକୁ ଅଛି ଏସିଆ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଅଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ମାନେ କମ୍ ସାଲେରୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖଣି କାରଖାନାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଭଲରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ନାହାନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଅନୁନ୍ନତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ
ସେଗୁଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ कारखानाରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମ ଯେତିକି ସାଲାରୀ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜବ୍ କଲେ ହଁ ଜବ୍ କରି ଯନ୍ତ୍ରକୁ କିଣିବାରେ ଲାଗିଲେ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେହେତୁ ସବୁ ଏସୀୟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ମାନେ ରହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ନା ନାଇଁ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଆଶା କରେ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଏସିଆରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ଆଉ ତାର ନା କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶୟ ଇଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ହଁ ତାই କହିବି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ କହିବି ଏତିକ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଆଉ ଏବେ ବି କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ସେଇମାନେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଦେବ। ଦେଖ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ବେକାରଟାରେ ଫାଲତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିବ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମ ପାଇଁ ଫାଲତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଲତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆଉ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ଆଗ ଯିବ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଫଲୋ ମାରିବ, ସେଥିରେ ମେସେଜ୍ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଇଡ଼ିରେ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିପାର, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ଆନ୍ସର୍ କହିବି ହେଲା। ଓକେ, ତ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ବାସ୍।